Hi students, welcome to the second PUC Computer Science online class. Again, I am repeating the same students. If you want the immediate notification of each and every video of our college, just subscribe. See the screen students, the subscribe. So it will become black subscriber and this is called bell icon. You just click on that and you'll get three options, all, personalized, none. Just select first one called all. You'll get the first notification of each and every video and you can easily search students. And late yake continue madbidona. So typical configuration of computer system, class number 3 students. In the last class, we have discussed about ROM, three types: secondary memory, cache memory, and motherboard. Bala important students. Motherboard questions tumba keltirtare. Neatagi understand madkoli. Again, I am repeating the concept that is called motherboard. The motherboard is the main circuit board inside a computer which provides a platform for all components and peripherals to communicate with each other. It is also known as system board. Nimma motherboard ante takshana, it is located inside the computer students, provides platform for all other components and peripherals to communicate each other. Peripherals andre ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, input devices, output devices and secondary storage devices combined together we will call it as peripherals. Ella components communicate agbeku antandre adike motherboard reason. It is also known as system board. System board anta tashna computer board anta kariತೀವಿ. Motherboard is a large printed circuit board. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ printed circuit board ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. Having many chips, ports, controllers and other electronic components mounted on it. Mounted ಅಂತಂದ್ರೆ attach ಆಗಿದೆ, connect ಆಗಿದೆ ಅಂತ. Each and every component inside the computer has to communicate through the motherboard. ಎಲ್ಲ components ಕೂಡ motherboard ಜೊತೆಗೆ communicate ಆಗುತ್ತೆ. Motherboard is like hub students, nothing but central connection which is used to connect all the necessary components of a computer. This is called motherboard. Mind al concept ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 mark ಗೆ what is motherboard ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ first definition ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು students. Take the next concept, some factors or characteristics of motherboard. Very important question for 3 marks. Neat and ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It has 3 characteristics or factors. The point number 1, form factor, chipset, processor, socket. Form factor ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? It refers to the motherboard dimensions, arrangements and electrical requirements. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It refers to the motherboard dimension. Dimension ಅಂತಂದ್ರೆ nothing but size of the motherboard. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪವರ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Some different standard companies have been developed motherboards. ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಚೇಂಜ್. ನಾವೀಗ ಇರೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪಾಯಿಂಟ್, some different standard companies have been developed motherboards. ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ATX ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇರೋದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಏನು? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, arrangements, electrical requirements. Some different standard companies have been developed motherboards. ATX is the most common design of motherboard. Idea banta?
ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್. ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೀವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಸ್. ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ಸ್. ಇವನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ built in circuits on motherboard. Designed with built-in circuits on motherboard. ಆ printed circuit board ಅಂತ ಓದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ built-in circuits on motherboard ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is used to coordinate data transfer between the various components of the computer. ಅಂದ್ರೆ it helps to the data transfer from one component to the another component ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇರೋದೇ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ is a collection of microchips designed with built-in circuits on motherboard. ಅವರೆಲ್ಲ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. It is used to coordinate data transfer between the various components of computer. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is about your chipset students. Take down the next characteristic, that is called processor socket. Say students, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ, CPU ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರು ಒಂದೇ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the processor socket may be a rectangular connector or square connector. ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸಿಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದು. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸೈಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂತ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ಸ್ 2 ಸೈಡ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ, ಟಾಪ್ ಬಾಟಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ is mounted vertically or square connector. ನಿಮ್ಮ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. It has many small connectors into which the processor is directly inserted. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗಿರೋದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನು? ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ is mounted vertically or square connector. It has many small connectors into which the processor is directly inserted. So this is about your characteristics of the motherboard or some factors of the motherboard. We are having only 3 characteristics. The point number 1 is called form factor. The second one is called chipset. The third one is called processor socket. Idea banta students? Observe madi. The next one very important for your annual examination also. That is called types of motherboard. Confuse ಆಗಬಾರದು. ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು characteristics of motherboard. ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು types of motherboard students. Concentration correct ಆಗಿರಲಿ. It has 4 types students. One is called XT motherboard, AT motherboard, baby AT motherboard, ATX motherboard. XT motherboard, AT motherboard, baby AT motherboard. Don't give smile students. Adra hesare baby AT motherboard anta. So the next ATX motherboard. Again the first one students, which is called XT motherboard. Sir, XT ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? XT stands for extended technology. X ಅಂತಂದ್ರೆ extended ಅಂತ, T ಅಂತಂದ್ರೆ technology ಅಂತ. It is an old model motherboard. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವನೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, that is the reason ಇವನೇ old model ಆಗಿರ್ತಾನೆ. It includes old model processor socket
called LIF. ಇವನ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು LIF ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ. LIF ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋ, I ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, F ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್. And then RAM slots. You know very well, RAM stands for random access memory. DIMM, dual inline memory module. DIMM ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಡ್ಯುಯಲ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ISA. ISA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ISA ಅಂತಂದ್ರೆ? ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ HT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನಿದೆ ಅಂಡ್ ಪಿನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, XT stands for extended technology motherboard. It is an old model motherboard. It includes old model socket, processor socket, LIF. LIF stands for low insertion force. ಇನ್ನು ಏನೇನಿತ್ತು? RAM slots, DIMM slots, nothing but sockets. ISA slots ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12 ಪಿನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. 12 ಪಿನ್ಸ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ XT ಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Pentium 1, Pentium 2 ಅಂಡ್ Pentium MMX P1 P2 ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಯೋದು. Pentium 1 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, Pentium 2 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, Pentium MMX ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Take the next one students, point number 2. ಅದು XT, but you know AT motherboards. AT stands for advanced technology. XT ಅಂತಂದ್ರೆ extended technology ಅಂತ, AT ಅಂತಂದ್ರೆ advanced technology ಅಂತ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AT motherboards have PGA. ಅವನ ಹತ್ರ LIF ಸಿಕ್ತು, ಲೋ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇವನ ಹತ್ರ PGA ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. PGA stands for pin grid array ಅಂತ. pin grid array. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, SDRAM ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್, ಡೈನಮಿಕ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ PCI ಸಿಕ್ತಿದೆ. PCI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PCI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ISA ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ಓದಿದ್ವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ AT ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AT stands for advanced technology. It is having PGA, pin grid array, SDRAM slots, PCI peripheral component interconnect and ISA slots. ಅವನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, 12 ಪಿನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಪಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್. ಅವ್ನು 12 ಪಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 ಪಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವನನ್ನ ನಾವು Pentium 1, 2, Pentium MMX ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ Pentium 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ 1 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಬೇಬಿ AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೇಬಿ AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಏನು ಸರ್ ಬೇಬಿ AT ಅಂತಂದ್ರೆ? there is no expansion for baby. There is expansion for AT. You know very well, AT stands for advanced technology. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಬೇಬಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ XT ಅಂಡ್ AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, the both combination of XT and AT itself we can call it as baby AT motherboards anta. It has PGA processor, pin grid array, and then SDRAM, synchronous dynamic random access memory, DDR SDRAM, double data rate synchronous dynamic random access memory, PCI slots, ISA slots. Again I am repeating students, baby AT motherboards. Baby AT stands for advanced technology. It is a combination of XT and AT motherboards. It has PGA, SDRAM, DDR SDRAM, PCI, peripheral component interconnect, ISA, industry standard architecture. Notice friends, alli ನಾವು observe ಮಾಡಿದ್ದು 12 pins, 20 pins.
ಇವನ್ನೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12 pins and 20 pins power connector and ports. And then ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ Pentium 3 and Pentium 4. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1 2 ಅಂಡ್ 8 ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಬೇಬಿ 8 ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ 3 ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, 4 ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Pentium 5 ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ Pentium 4. ಸೊ Pentium 4 ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 which is called ATX motherboard. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ATX ಆಗ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ATX ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫೇಮಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ATX stands for Advanced Technology Extended. ATX full form ಏನು? Advanced Technology Extended ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ATX motherboards. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ATX. It has DDR, SDRAM, double data rate synchronous dynamic random access memory. It is PCI, peripheral component interconnect, AGP, accelerated graphic port ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. It is having 20 pins and 24 pins. ಎರಡು ಇದೆ. 20 pins ಸಿಗುತ್ತಾ, 24 pins ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, Pentium 4 ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ ಟು ಡ್ಯೂ, i3, i5, i7, nowadays i9 ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, again I am repeating, ATX motherboard. ATX stands for Advanced Technology Extended. Latest motherboards are called as ATX motherboards. It has DDR, SDRAM, PCI, AGP, etc. It has 20 pins and 24 pins connector and ports. Example, Pentium 4, dual core, core to due, i3, i5, i7. This is about the types of motherboard. Concept ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 types: ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಸಾಕೆಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 4 types: XT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬೇಬಿ AT ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್, ATX ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? Take down the very important and most common question of your annual examination. It is called components of motherboard. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we are having different components of motherboard. The point number 1 is called bus. The point number 2 is called BIOS, simply BIOS. CMOS, CMOS, processor, slots, disk controller, IO ports and interfaces. ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಓಡಾಡುವಂತ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಬಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ವೈರ್ ಅಂತ. ವೈರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವೈರ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎ ಬಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾತ್ವೇ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ವೇನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಡೇಟಾನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ.
ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ವೈರ್ಗಳಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯೋದು ಬಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಬಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪಾತ್ವೇ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್, ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಸರ್ ಬಸ್ಗೆ? ಎ ಬಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ and each wire can carry one bit of data. So bus ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದ್ ಸತಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The different components of the computer, that is CPU, IO devices, memory unit, are connected by a bus. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವೈರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಪಿಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಐಒ ಡಿವೈಸಸ್, ಐಒ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಬಸ್. ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು, ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Idea banta students? Take down the next one. The bus contains nothing but divides two types. Namma bus alli two types ಇದೆ students. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಬಸ್, explain address bus, explain control bus ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಸ್, explain its types ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಅಂತ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೇಟಾ ಬಸ್, ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಸ್. One is called internal bus, another one is called external bus. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. We are in the topic of first one called internal bus. The internal bus connects major components like memory, processor and IO devices. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಪಿಯು ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಐಒ ಡಿವೈಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಬಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, peripherals, expansion slots, IO ports. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಮೊರಿ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್, IO ಡಿವೈಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, IO ports students. And it is also called as expansion bus. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ನ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸ್, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಸ್ ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್: ಬಸ್, BIOS, CMOS, processor, slots, disk controller, IO ports. Successfully we have completed the first one called bus. Bus, two types of bus ಅಲ್ಲಿ first one internal bus, the second one external bus. Take down the point number 2, that is called BIOS. So BIOS ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇವನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು BIOS ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. BIOS stands for basic input output system. B for basic, I for input, O for output, S for system. It is small chip on the motherboard. ಇವನೊಬ್ಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನೆ. It can store instructions
of hardware settings required to run some devices like keyboard, monitors, etc. ನೋಡಿ ROM ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಏನು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರನ್ ಸಮ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೌಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೌಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇದಾರೆ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇನೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಯಾಸ್ ಇಸ್ ಎ ROM. ROM stands for read only memory. It performs a power on self test students. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪವರ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ PCs comes with flash BIOS. It can be software upgraded to support new devices. ಈಗ nowadays PC ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಯಾಸ್ ಗಿಂತ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನೇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನ್ಯೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. Again I am repeating students, BIOS stands for basic input output system. It is a small chip on the motherboard. It can store instructions of hardware settings required to run some devices like keyboard, monitors, etc. It runs when the computer is switched on. It is a ROM, read-only memory. It is a post power on self-test that checks whether the hardware devices are connected or not and working or not. Most new PCs, nothing but personal computers, comes with flash BIOS. It can be software upgraded to support new devices. So this is about your BIOS, the second component of motherboard. ನಿಮಗೆ 3 marks ಕೇಳಿದಾಗ ಬಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, BIOS ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. Take on the next one students, that is called CMOS. I hope ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ. CMOS. CMOS stands for ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 mark ಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. CMOS stands for complementary metal oxide semiconductor. It is a type of memory chip to store the date, time and system setup details. ಅಲ್ಲಿಗೆ CMOS ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಡೇಟ್, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ CMOS ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ವಾಚ್ ರನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CMOS ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನೇ. ಇವನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಟೈಮ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫೈಲ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಕೂಡ CMOS ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಆನ್, the system always displays the correct clock time. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಟರ್ನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the system always displays the correct clock time. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ CMOS. ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CMOS ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
BIOS and CMOS are powered by small lithium battery located at the motherboard. ಇವ್ರ ಕರೆಂಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಶೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಆದಾಗ ಇವನು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ಇವನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ CMOS, complementary metal oxide semiconductor. It is a type of memory chip, store date, time, system setup details. When the computer is turned on, the system always displays the correct clock time. BIOS and CMOS are powered by small lithium battery located on the motherboard. This is about your CMOS, complementary metal oxide semiconductor. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೆಟರ್ ಬಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, BIOS ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, CMOS ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get full marks ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಏನೇನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್, 3 types, ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಕೆಟ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ಬೋರ್ಡ್ 4 types, XT80, Baby 80, ATX motherboard. Components of motherboard, bus, BIOS, CMOS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So thank you so much students.